ایک ایسا فتنہ جس نے زبان سے اللہ کا نام لیا مگر حقیقت میں دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ یہ کتنے بڑے بڑے حرام زادے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء دیوبند کے، وہابیوں کے، یہاں تک کہ اہل تشیع کے۔ یہ بات اس لیے الف لام را کی تشریح میں بیان کرنا پڑ رہی ہے ہم کو کہ تمہارے جو ناجائز آباء و اجداد تھے نا، انہوں نے اصل قرآن جلا دیا تھا جس میں گوہر شاہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے ابتدا میں روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر معصوم دلوں میں جگہ بنائی، مگر جب اس کے ارادے کھل کر سامنے آئے تو پتہ چلا کہ وہ دین کی روشنی کو بجھانے نکلا ہے۔ اس فتنے کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی، نبوت کا جھوٹا دعوے دار جو کبھی امام مہدی بنتا تو کبھی عیسیٰ ابن مریم، اور پھر آہستہ آہستہ اس حد تک بڑھتا گیا کہ خود کو خدا کا مظہر کہنے لگا۔ یہ صرف ایک شخص کی گمراہی نہیں بلکہ ایک پورے عقیدے کا فساد تھا، ایک زہر جو روحانیت کے نام پر لوگوں کے عقائد میں اتارا گیا اور آج ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے، گوہر شاہی مذہب، جس کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی اور ہر طرف سے اسلام کے اس دشمن کو نبی نبی اور مسیح مسیح پکارا جانے لگا۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس فتنے کی پرورش کرنے والا ایک اور کردار یونس الگوہر، وہ شخص جو آج سوشل میڈیا، یوٹیوب، ویب سائٹس اور عالمی پلیٹ فارمز پر گوہر شاہی کے پیغام کو اللہ کی وحی کہہ کر پیش کرتا ہے، وہ صرف اتنا کہنے پر نہیں رکا بلکہ وہ ریاض احمد گوہر شاہی کو امام مہدی بلکہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے کہا کہ ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے، یعنی خدا کبھی خدا۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ نعوذ باللہ، یہ صرف گستاخی نہیں بلکہ کھلی بغاوت ہے اس وحدہ لا شریک رب کے خلاف جس نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف گوہر شاہی مذہب کے اس جھوٹے فتنے کی اصل حقیقت آپ کو بتائیں گے بلکہ یونس الگوہر جیسے مبلغین کی چلاکیوں، ان کے بنائے ہوئے جھوٹے معجزوں، چاند اور سورج پر چہروں کی من گھڑت تصویروں اور لوگوں کو خوابوں، کشف اور روحانیت کے نام پر بیوقوف بنانے کے طریقوں پر بھی بات کریں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلامی عقائد، قرآن و سنت اور علماء کرام ایسے باطل عقائد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور کیسے یہ فتنے قیامت سے پہلے آنے والی ان نشانیوں میں سے ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی تھی۔ یہ صرف معلوماتی تجزیہ نہیں، یہ ایک فکری اور روحانی جہاد ہے، ایک ایسا جہاد جو آج کی ویڈیو سے شروع نہیں ہوتا بلکہ پچھلے 7 سالوں سے مسلسل جاری ہے۔ info@عادل وہ آواز ہے جو فتنوں کے اندھیروں میں حق کا چراغ جلائے کھڑی ہے۔ جب گمراہی کا شعور بلند ہوا تو ہم نے دلیل، تحقیق اور دین کے چراغ سے اس کے مقابلے میں روشنی پھیلائی۔ یہ ویڈیو صرف ایک قسط نہیں، یہ اس مسلسل مہم کا حصہ ہے جو ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت، امت کو بیدار کرنے اور باطل کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو info@عادل۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 25 نومبر 1941 سے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک عام سے علاقے ڈابی ضلع دادو میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ریاض احمد۔ اس وقت کسی کو کیا علم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایسا فتنہ بنے گا جو لوگوں کے ایمان، عقیدے اور دین اسلام کے بنیادی عقائد کو چیلنج کرے گا۔ ابتدائی زندگی میں کوئی خاص دینی تعلیم نہیں، نہ مدرسہ، نہ کسی معروف علمی ادارے سے وابستگی۔ ریاض احمد نے اسکول سے آگے تعلیم حاصل نہیں کی، نوجوانی میں مزدوری کی، لوہار کا کام کیا اور پھر جنگلوں میں چلہ کشی اور مراقبے کے دعوے۔
وہ کہتا تھا کہ اسے باطنی علم حاصل ہو چکا ہے اور اس کی روح عالم بالا سے رابطے میں ہے۔ یہاں سے وہ زبان و بیان کی چالاکیوں، تصوف کے جیلی مفہوم اور سادہ لو عوام کے جذبے کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک روحانی پیشوا کا روپ تیار کرنے لگا۔ 1975 میں وہ منظر عام پر آیا اور اپنی کتاب دیوان گوہر شاہی لکھنے کا دعویٰ کیا، جس میں وہ اللہ، رسول، جنت، دوزخ اور یہاں تک خود خدا کی ذات کے بارے میں ایسے نظریات پیش کرتا ہے جو اسلامی عقائد سے کھلی بغاوت ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ایک خاموش منصوبے کا آغاز تھا۔ ایک شخص جو خود کو امام مہدی، روحانی استاد اور بعد میں رب الارباب کہلانے لگا، اور اس کے پیروکار خاص طور پر یونس الگوہر اس فتنے کو اگلی سطح پر لے گئے، یہاں تک کہ وہ اسے خدا کا بھی خدا کہنے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ریاض احمد گورشائی نے اپنی شناخت ایسے قائم کی جیسے وہ دین کے عام مسائل سے بلند کوئی خاص ہستی ہو۔ اس نے روحانی خواب، چاند پر اپنے چہرے، دل کی دھڑکن میں یا گوہر سننے اور کشف و کرامات کے ایسے جھوٹے دعوے کیے جن کا مقصد صرف ایک تھا، لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اپنی ذات کی طرف جھکانا۔ نوجوانی میں یہ شخص کچھ وقت کے لیے لوہار کا کام کرتا ہے اور بعد میں مختلف نوکریوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب ریاض نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جنگلات، پہاڑوں اور درباروں کا رخ کیا، چلے کاٹے، مراقبے میں بیٹھا اور روحانی کشف کے دعوے کرنے لگا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں مختلف روحانی سلسلے اور خانقائی نظام کے ساتھ وابستہ عوام تصوف کے نام پر کسی بھی قصے کو سچ مان لیتے تھے۔ ریاض نے اسی کمزور فکری زمین کو اپنی گمراہی کی کھاد بنایا اور پھر ایک نیا روپ اور ایک نیا نام ریاض احمد بن گیا، ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ نام دراصل خود ساختہ روحانی عظمت کے دعوے کی ایک چالاکی تھی۔ گوہر یعنی نایاب، قیمتی، الہی رازوں سے بھرا ہوا، شاہی یعنی بادشاہی، بلند مرتبہ، خاص و خاص لوگوں سے تعلق۔ یہ نام لوگوں کو متاثر کرنے اور روحانی عظمت کا فریب دینے کے لیے منتخب کیا گیا، حالانکہ نہ اس کا کوئی شجرہ، نہ کسی بزرگ سے نسبت، نہ کوئی سلسلہ تصوف سے سند، سب کچھ خود ساختہ، سب کچھ ذہنی گمراہی کی پیداوار۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنی گمراہی کو براہ راست پیش نہیں کیا۔ آغاز میں زہد و تقوی کا لباس، عاجزی کی باتیں، عام صوفیانہ جملے، مگر جیسے جیسے پیروکار بڑے وہ پردے ہٹاتا گیا۔ پہلے روحانیت کا معلم، پھر امام مہدی اور آخر میں خدا کا مظہر۔ اس نے گوہر شاہی کو نہ صرف اپنے نام میں شامل کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کے ایمان میں بھی شامل کر دیا۔ لوگ اس کے نام کی مالا جپنے لگے، دل پر یا گوہر لکھنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ ریاض احمد گورشائی کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے ریاض احمد سے گورشائی بننے کی کہانی۔ ایک شخص، ایک ناپاک ارادہ اور ایک مکمل منصوبہ دین اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا۔ اس نے سب سے پہلے خود کو روحانی رہنما ظاہر کیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امام مہدی کہنا شروع کیا، جس کا ثبوت اس کی کتاب دیوان گورشائی اور اس کے پیروکاروں کے بیانات میں واضح ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا سب سے بڑا ترجمان یونس الگوہر نہ صرف گورشائی کو امام مہدی کہتا ہے بلکہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا کیونکہ وہ گورشائی کی شکل میں آ چکے ہیں۔ اور بات یہاں بھی نہ رکی، اس نے دعویٰ کیا کہ گورشائی اللہ کا مظہر ہے اور پھر اگلی حد پار کرتے ہوئے کہا کہ وہ گاڈ آف گاڈز یعنی خدا کا بھی خدا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس فتنہ پروری کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے جھوٹی تصویریں جاری کی جن میں چاند، سورج یا سیاروں اور حجر اسود پر گوہر شاہی کا چہرہ دکھایا گیا اور کہا کہ یہ ان کا آسمانی ظہور ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ انسان کے دل کی دھڑکن میں یا گوہر سنائی دیتا ہے اور یہ کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ گوہر شاہی کو نہ مانے۔ یہ تمام دعوے قرآن و سنت، توحید، ختم نبوت اور عقیدہ آخرت کے سراسر خلاف اور صریح کفر پر مبنی ہیں، جن کے ثبوت خود ان کے بیانات، کتابیں اور ویڈیوز میں موجود ہیں اور جن کا رد واجب بلکہ فرض عین ہے۔ نوجوانی میں وہ کراچی منتقل ہوا جہاں کچھ عرصہ لوہار کا کام کیا اور پھر اچانک روحانی تلاش کا دعویٰ کرتے ہوئے جنگلوں، درباروں اور پہاڑوں کی جانب نکل گیا۔
दावा है कि उसने चिल्ले काटे बातनी इल्म हासिल किया और यूं 1975 में मंजर आम पर आ गया। कराची में उसने एक तंजीम बनाई, रूहानियत इंटरनेशनल, जो बाद में फितना परवर सरगर्मियों का गढ़ बन गई। 1980 और 1990 की दहाई में वो पाकिस्तान भर में जलसे, इज्तिमाआत और रूहानी तालीमात के नाम पर अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहा। हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और लंदन तक उसने अपना नेटवर्क फैलाया। उसने अपनी पहचान को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया और यूं उसे रूहानी शख्सियत, सूफी और फिर इमाम मेहदी समझने वालों की तादाद बढ़ती गई। 1997 में हालात ने नया रुख लिया। गोरशाई के खिलाफ तौहीन मजहब, अवाम को गुमराह करने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के मुकदमात दर्ज हुए। वो पाकिस्तान से फरार होकर इंग्लैंड चला गया। वहां से उसने अपनी आलमी तंजीम मसीह फाउंडेशन इंटरनेशनल के जरिए फितना फैलाना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब यूनुस अल गौहर को उसका तर्जुमान बनाया गया, जिसने गोहरशाई के नजरियात को एक बैनुल अक़वामी फितने में बदल दिया। दिसंबर 25 सन 2001, एक ऐसा साल जो अब भी सवालात में घिरा हुआ है। कहा जाता है कि गोहरशाई रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में मर गया, मगर उसके पैरोकार आज भी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो गैबत में चला गया और दोबारा ज़हूर करेगा, यानी बिल्कुल वही नजरिया जो इमाम मेहदी या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक इस्लाम बयान करता है। सवाल यह है कि क्या इस दौर में या उस दौर में किसी ने इस फितने का रद्द किया? जी हां, बेशुमार उलमाए किराम, मुफ्तियान दीन और दीनी इदारे इस फितने पर न सिर्फ मुतवज्जे हुए बल्कि खुलकर इसका इल्मी, शरई और अवामी रद्द किया। मौलाना शाह अहमद नूरानी ने गोरशाई की अकायद को कुफ्र और इल्हाद करार दिया। पाकिस्तान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी जैसे कई उलमाए किराम ने खुलेआम कहा कि यह शख्स इस्लाम दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहा है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया और तंजीमुल मदारिस जैसे इदारों ने फतवे जारी किए कि इसके मानने वाले मुर्तद और वाजिब तौबा हैं। अखबारात, मदारिस और कई मसाजिद में इस फितने के खिलाफ जुम्मा के खुतबात दिए गए। हत्ता के बाज़ सरकारी इदारों ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की। इसकी किताबों और इश्तिहारात पर पाबंदी लगाई गई और तंजीम के दफातर बंद कर दिए गए, मगर यह फितना खत्म नहीं हुआ। यूं रियाज अहमद गोरशाई की जिंदगी में कई सफर, कई चालाकियां और फरेब सामने आए, लेकिन उसका अंजाम या तो एक पुरअसरार मौत थी या एक ऐसा झूठा गायब इमाम बनने का दावा जो इस्लामी अकायद से टकराता है। हकीकत यह है कि गोरशाई 25 नवंबर 2001 को या रावलपिंडी या मैनचेस्टर में नमूनिया की वजह से मर गया। उसके पैरोकारों ने उसकी मौत को छुपाया। गोरशाई की मैयत को पाकिस्तान लाया गया और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के बैनुल अक़वामी मरकज अल मरकज रूहानी कोटरी में उसको दफन कर दिया गया, जहां अब भी उसकी कब्र मौजूद है। ताहम गोरशाई के तमाम मुरीद गोरशाई के मरने के बाद गोरशाई की मौत तस्लीम नहीं करते, बल्कि इस पर यकीन रखते हैं कि गोरशाई जिस्म समेत गायब हो गए, यानी हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरह गोरशाई भी अपना जिस्म छोड़कर गैबत सुगरा में चले गए और कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बतौर इमाम मेहदी दोबारा गोरशाई आएगा। इसीलिए रिवायती अंदाज में गोरशाई का कोई उर्स नहीं मनाया जाता। गोरशाई की बीवी और बच्चे अब भी कोटरी में मुकीम हैं। यूनुस अल गौहर रियाज गोरशाई के बाद इस फितने का सबसे बड़ा तर्जुमान बनकर सामने आया, जिसने न सिर्फ इस गुमराह फिरके को जिंदा रखा बल्कि दुनिया भर में इसे एक नए मजहब की शक्ल दे दी। गोरशाई की झूठी माधवियत के बाद यूनुस ने उसे सिर्फ इमाम मेहदी नहीं बल्कि मसीह ज़मा, रूह रब्बानी और यहां तक के गॉड ऑफ गॉड्स यानी खुदाओं का खुदा भी कहना शुरू कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह। उसने ऐलान किया कि गोरशाई ही अब असल माबूद हैं और तमाम अदियान बातिल हो चुके हैं, सिर्फ वही निजात देहिंदा हैं जो गोरशाई को मानते हैं। यूनुस अल गौहर के मुताबिक दिल की निजात अब या अल्लाह से नहीं बल्कि या गौहर की चमक से होगी, नाउज़ुबिल्लाह। और जन्नत का रास्ता सिर्फ उसी की इताअत से खुलेगा। यही नहीं, वो नमाज, रोजा, ज़कात और तमाम इस्लामी फ़राइज़ को ज़ाहिरी रस्में करार देकर रद्द करता है और गोरशाई की तस्वीर को दिल में बसाना निजात का जरिया बताता है। वो मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल के जरिए अमेरिका, बरतानिया, भारत, कनाडा और दीगर ममालिक में दफातर चला रहा है, जहां नौजवानों को रूहानियत के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है।
उसने BBC, CNN और सोशल मीडिया पर बारहा यह कहा कि वो किसी मजहब को फॉलो नहीं करता, बल्कि सिर्फ गोरशाई ही उसका दीन, अकीदा और खुदा है। उलमाए किराम ने इस फितने को खुलम खुला कुफ्र करार दिया है और यूनुस अल गौर को मुर्तद और वाजिब रद्द कहा है, जिनमें पाकिस्तान के कई नामवर उलमाए किराम शामिल हैं। मगर आज इस फितने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। यूनुस अल गौहर इस वक्त जदीद मीडिया का सहारा लेकर नौजवानों के ईमान पर हमला आवर है। वो हर रोज अपने बयानात जारी करता है और इस्लाम के सबसे खतरनाक फितनों में से एक को जिंदा रखे हुए है, जिसे सिर्फ इल्म, शऊर और मुसलसल बेदारी के जरिए ही रोका जा सकता है। ये चैनल दर हकीकत यूनुस अल गौहर और गोरशाई फितना परस्त गिरोह की मीडिया फ्रंट है, जहां रूहानियत, मोहब्बत, सूफीज़म और बातनी इल्म के खूबसूरत अल्फाज के पीछे छुपकर इस्लामी अकायद, कुरान, हदीस और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की खुली तौहीन की जाती है। ये लोग सहाबा को ज़ाहिरी लोग, गलत फहमी में मुब्तला और बाज़ औक़ात मुनाफिकीन जैसा जाहिर करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इनका मकसद सिर्फ यही नहीं कि गोरशाई को इमाम मेहदी, मसीह या खुदा कहा जाए, बल्कि वो इस्लाम के असल सुतूनों यानी कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को गैर महसूस तरीके से गिराकर एक नया बातिल और शैतानी अकीदा खड़ा करना चाहते हैं। यूनुस अल गौहर के यूट्यूब चैनल का नाम है एलरा टीवी और इस पर किए गए बयानात में बार बार यह देखा जा सकता है कि वो सहाबा की अदालत पर सवाल उठाता है, इजमाए उम्मत का इनकार करता है और इस्लामी तारीख को मस्ख करने की कोशिश करता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब कुछ नफीस अंदाज, फलसफियाना जुबान और मोहब्बत भरे जुमलों में लपेट कर पेश किया जाता है, ताकि नाजरीन को फौरन गुमराही का एहसास न हो। और यही दज्जालियत की असल शक्ल है। आप यूनुस अल गौहर के बयानात सुनेंगे तो आप कहेंगे कि असल दीन का दाई और इस्लाम का असल पैरोकार यही शख्स है। यह चैनल अब सिर्फ यूट्यूब पर महदूद नहीं रहा, बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और वेबसाइट्स के जरिए नौजवानों, खुसूसन मगरिब में रहने वाले मुसलमानों को निशाना बना रहा है, जिनकी दीनी बुनियाद कमजोर होती है। और 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स की मौजूदगी खुद इस बात का सबूत है कि यह फितना खामोशी से एक आलमी सतह पर कदम जमा चुका है। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद सिर्फ फितने को बेनकाब करना नहीं, बल्कि आपको यह एहसास दिलाना भी है कि ये कोई मामूली यूट्यूब चैनल या आम नजरियाती इख्तिलाफ नहीं, ये एक मुनज़्ज़म, बैनुल अक़वामी और खालिस ज़िद्द इस्लाम तहरीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक नए दीन, एक झूठे माबूद और एक शैतानी निज़ाम को मुसल्लत करने के लिए सरगर्म है। आज के दौर में जब झूठ सच का लिबादा ओढ़ कर सामने आ रहा है, जब रूहानियत के नाम पर सहाबा की तौहीन, कुरान की तखरीफ और दीन की जड़ें काटी जा रही हैं, तब खामोशी इख्तियार करना जुर्म है। एलरा टीवी जैसे यूट्यूब चैनल्स और इनके लाखों फॉलोअर्स ये जाहिर करते हैं कि फितने कितनी तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हक का काफिला कभी नहीं थमता। आप सबसे गुजारिश है कि इस फितने को पहचानिए, आगाह रहिए और सच की आवाज बनकर इसे दूसरों तक पहुंचाइए। हमारी हर वीडियो, हर लफ्ज और हर दलील इस कोशिश का हिस्सा है कि उम्मत को झूठे इमामों, खुद साख्ता खुदाओं और बातनी दज्जालों से बचाया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि हमें हक बात कहने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें हकीकी दीन इस्लाम पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम गुमराह फितनों से महफूज फरमाकर खातिमा बिल ईमान फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इन्फो एट आदिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।